زندگی میں کچھ باتیں واقعات کی صورت میں اس طرح جنم لیتی ہیں کہ آپ انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتے اور پسے پردہ رکھنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اور مجبوری کے سانچے میں ڈھلی ایک جرم پرور کتھا جس کے کردار ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے تھے۔ عافیت۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا بہنوئی لوئل اگلے روز ایک ہفتے کے لیے شکاگو جا رہا ہے تو مجھے اپنی بہن مارتھا کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ اس کے لیے یہ وقت گھر پر تنہا گزارنا خاصا مشکل تھا، بالخصوص ان حالات میں جبکہ شہر میں ایک جنونی قاتل دندناتا پھر رہا تھا۔ وہ صرف حسین عورتوں کو شکار کرتا تھا، لیکن عجیب طریقے سے وہ ان پر مجرمانہ حملے نہیں کرتا تھا، بلکہ حسین عورتوں کی نائلون کی لمبی جرابوں سے ان کے گلے کھونٹ دیا کرتا تھا اور واپس جاتے ہوئے ایک جراب ساتھ لے جاتا تھا۔ لوئل، میرا خیال ہے کہ تمہارا ان حالات میں مارتھا کو اکیلے چھوڑ کر جانا کچھ مناسب نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میں دفتر کی طرف سے جا رہا ہوں، یہ میری ملازمت کا حصہ ہے۔ لوئل نے جواب دیا تو مارتھا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ میرے ساتھ ٹوٹ بھی تو ہے، مارتھا نے مجھ سے کہا۔ وہ 2.5 سال کا ہے، تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ خیر، جب تک لوئل واپس نہیں آ جاتا میں یہیں رہوں گا، تمہارے پاس۔ یہ ٹھیک ہے، لوئل اور مارتھا نے ایک ساتھ کہا۔ میرا ڈر بے وجہ نہیں تھا۔ حسین عورتوں کو ان کی لمبی جرابوں سے ہلاک کرنے والے جنونی قاتل نے اب تک اس شہر میں 6 عورتوں کو شکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کو کینساس سٹی اور ایک عورت کو شکاگو میں بھی ہلاک کیا تھا۔ سبھی عورتیں حسین، خوبرو اور شادی شدہ تھیں اور ہلاکت کے وقت گھر میں اکیلی تھیں۔ ان کی جرابوں کے جوڑوں میں سے ایک ایک جراب غائب تھی۔ کسی بھی لاش پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل دستانے استعمال کرتا تھا۔ قاتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، صرف ایک عورت کا کہنا تھا کہ اس نے ایک شخص کو گلی کے کونے پر غائب ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد اس گلی کے ایک گھر سے ایک عورت کی لاش ملی تھی جس سے یہ گمان ہوا تھا کہ وہی شخص قاتل تھا، لیکن وہ عورت مبینہ قاتل کی صرف ایک جھلک دیکھ سکی تھی، اور وہ بھی پیچھے سے۔ میری بہن مارتھا ایک تربیت یافتہ نرس تھی۔ پہلے وہ ایک ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی، لیکن ٹوٹ کی پیدائش کے بعد اس نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور کبھی کبھار بلانے پر چلی جاتی تھی، وہ بھی صرف رات میں۔ رات کو ٹوٹ کے پاس لوئل ہوتا تھا۔ تم ایسا کرنا کہ کلی سٹور سے 2 حفاظتی بولٹ مزید لے آنا اور دروازے میں لگا دینا، لوئل نے کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ لوئل ایک الیکٹرانک کمپنی میں ملازم تھا اور اس کی مصنوعات کی فروخت کے لیے باہر جاتا رہتا تھا۔ ٹوٹ کی ولادت کے بعد اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اس نے ٹی وی کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کا پارٹ ٹائم کام تھا۔ تہخانے میں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی ورک شاپ بنا لی تھی۔ وہ لوگوں کے خراب ٹی وی سیٹ گھر لا کر صحیح کرتا تھا اور واپس پہنچا دیتا تھا۔ اس طرح اسے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ میری بہن مارتھا کوئی حسین عورت نہیں تھی، وہ قبول صورت تھی۔ اس میں نسوانی حسن کی کوئی خاص نشانی نہیں تھی۔ اس کا جسم سوکھا اور سپاٹ تھا، البتہ وہ بہت اچھی عادت اور عمدہ اطوار کی مالک تھی۔ شاید اسی لیے لوئل جیسا اسمارٹ اور وجیح مرد اس کا گرویدہ تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ آخر لوئل کو میری بہن میں ایسی کیا بات نظر آ گئی جو اس نے اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا، ورنہ لوئل کو تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور پرکشش عورت مل سکتی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاکار تھا۔ یہ شادی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل بتاتا ہوں۔ مارتھا ایک آرمی ہسپتال میں نفسیاتی شعبے کی نرس کے طور پر کام کر رہی تھی کہ وہاں لوئل کو لایا گیا۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ بے حد تھکا ہوا اور بیزار لگ رہا تھا۔ کوریا کی جنگ میں اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اس کے زخم تو جلد بھر گئے تھے، لیکن اس کی روح پر لگے ہوئے زخم نہیں بھر سکے تھے، جنہیں بھرنے میں مارتھا نے اس کی بڑی مدد کی۔ دن رات محنت کی، اس پر اتنی زیادہ توجہ دی کہ آخرکار وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب لوئل کو ہسپتال سے فارغ کیا گیا تو وہ مارتھا کے ساتھ ہی چلا آیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس شادی پر میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو بھی حیرانی ہوئی۔ لوئل کے ماں باپ مر چکے تھے، البتہ اس کے انکل اور آنٹی تھے، انہوں نے ہی لوئل کی پرورش کی تھی۔ وہ کبھی کبھار ان سے ملنے چلا جاتا تھا، ورنہ وہ مارتھا کی رفاقت میں خوش اور مطمئن تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے پہلے اس نے ایک تربیتی کورس کیا، اس کے بعد اسے ایک الیکٹرانکس فرم میں ملازمت مل گئی۔ ان دونوں کا گزارا اچھی طرح ہونے لگا۔ ملازمت بھی تھی اور پارٹ ٹائم میں ٹی وی کی مرمت کا کام بھی تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ لوئل بہت زیادہ حساس اور نازک طبع تھا، ذرا سی بات اسے بری لگ جاتی تھی۔ اسے اکثر جذباتی دورے بھی پڑتے تھے
और बसा औकात वो बेहद उदास, चिड़चिड़ा और बेजार भी दिखाई देता था। इसका मतलब ये था कि कोरिया की जंग की तबाहकारी अभी तक उसके जहन से नहीं निकली थी। इन सब के बावजूद मार्था उसके साथ बहुत खुश और मुतमईन थी। लॉयल की नफ्सियाती कैफियत काबिल तशवीश नहीं थी। जिस रोज लॉयल घर से गया था, ये उसी रोज की बात है। टूट सो चुका था। मैं और मार्था लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि इस दौरान मार्था की जबान से वो सच निकल गया जो उसने पहले कभी मुझे नहीं बताया था। उसने बताया कि फौज में जाने से पहले ही लॉयल नफ्सियाती मरज में मुब्तला था। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मैंने चौंक कर पूछा। आर्मी अस्पताल में मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी थी, मार्था ने बताया। आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल भी रहा था, मगर टेस्ट के दौरान उसने ये बात आर्मी के डॉक्टर से छुपा ली थी। डॉक्टर भी उसके मरज को नहीं पकड़ सका था और इस तरह वो आर्मी के लिए मुंतखब हो गया था। आखिर वो किस तरह की बीमारी में मुब्तला रहा था? मैंने मार्था से पूछा तो उसने सर्द आह भरी। वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज है, वो कहने लगी। उस पर याददाश्त कम होने के दौरे पड़ते थे। क्या? मैं उछल पड़ा। लेकिन इस बीमारी में मुब्तला शख्स आर्मी में कभी नहीं जा सकता। उसने ये बात छुपाकर जुर्म किया था। ये गलत है। ये गलत है या सही? बहरहाल वो फौज में मुलाजिम होकर कोरिया चला गया था। उसकी वापसी पर यह राज खुला। लेकिन अब क्या हो सकता था? आर्मी ने उसे इनामात और एजाजात भी दिए और उसे पूरा फौजी एजाज दिया गया। इज्जत व वकार के साथ रिटायर हुआ है वो। लेकिन मार्था, ऐसा मरीज खतरनाक भी हो सकता है? मैंने उलझते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मार्था ने गुस्से से कहा। वो बहुत प्यारा और मोहब्बत करने वाला इंसान है। वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज जरूर है, लेकिन मामूली दर्जे का। दुनिया में न जाने इस तरह के कितने लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो कभी खतरनाक हो गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा, मार्था कहने लगी। उसके सही होने के इम्कानात ज्यादा हैं और वो सही हो रहा है। मैं तो सिर्फ कोई बहस नहीं। वो मेरा शौहर और टूट का बाप है, मार्था ने सपाट लहजे में कहा, और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैंने कहा। तुम लॉयल से मोहब्बत करती हो, वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। मैं खुद उसे बेहद पसंद करता हूं, लिहाजा हम आइंदा इस मौजू पर कभी कोई बात नहीं करेंगे जिससे हमारे दरमियान खामखा की तलखी पैदा हो। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। ठीक है चार्ल्स, मार्था ने मुझसे कहा। तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूं। तुम्हें सुबह जल्द उठना है। मगर प्यारी बहन, मैंने कहा, मैं सोने से पहले कॉफी जरूर पीऊंगा। मगर कॉफी तुम्हें खुद बनानी होगी, मार्था ने कहा। मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूं। मैं मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। अभी मैंने चूल्हे पर केतली रखी ही थी कि एक मंजर ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मार्था के किचन की खिड़की के बिल्कुल सामने एक खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से एक रोशन कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। वहां एक नौजवान हसीन औरत लिबास उतार रही थी। मैं हैरत से अपनी जगह जमकर रह गया। वो औरत बेहद हसीन थी। लिबास उतारने के बाद उसने अपनी लंबी जुराबें उतार दी, फिर एक दरवाजा खोलकर गालिबन गुस्लखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और एक हैंगर पर धुली हुई जुराबें सूखने के लिए लटका दी। उसके बाद उसने एक बारीक नाइटी पहन ली। मुझे पता भी नहीं चला कि मार्था मेरे पास कब आकर खड़ी हो गई है और सामने वाले मंजर में मेरे गुम होने का तमाशा देखकर मुस्कुरा रही है। अचानक वो जोर से हंस पड़ी। तो तुम भी लॉयल की तरह इस कदर शौकीन हो इस तरह के मंजर के? मार्था ने कहा। क्या वो भी ये शौक? मैंने पूछना चाहा तो मार्था ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा, वो तो इस मंजर में खो जाता है। मार्था, ये औरत अपनी खिड़की पर पर्दा क्यों नहीं डालती? इस तरह खुल्लम खुल्ला लिबास बदलना दूसरों को दावत नजारा देना नहीं तो और क्या है? मैंने झेंपते हुए अपनी बहन से कहा। वैसे ये औरत जानबूझकर ऐसा नहीं करती, बल्कि ये बेपरवाह है और बस। अगर इसे अंदाजा हो जाए कि इसे कोई इस हालत में देख रहा है तो शायद ये पर्दा फैलाना शुरू कर दे। मेरी इससे सिर्फ हेलो हाय है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। मैं तो इस हरकत को उसकी बेवकूफ़ी और बेपरवाही कहूंगी। मार्था की बात पूरी होते ही उस खिड़की की लाइट बंद हो गई। लॉयल को इस मंजर में गुम देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की, मार्था ने सुकून से कहा। लॉयल की बीवी मैं हूं, वो औरत नहीं है। दूसरे दिन दफ्तर पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि सिटी एडिटर से कह दिया, आइंदा 1 हफ्ते तक मैं अपनी बहन मार्था के घर मुकीम रहूंगा। मैंने मार्था के घर का पता और फोन नंबर भी लिखवा दिया ताकि इमरजेंसी की सूरत में मुझसे राब्ता किया जा सके।
میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا اور ایک سرگرم رپورٹر تھا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے دروازے کے 2 نئے بولٹ خرید لیے۔ لائل کہہ کر گیا تھا کہ مارتھا کے تحفظ کے لیے میں دروازے میں 2 مزید بورڈ لگا دوں۔ گھر پہنچا تو مارتھا اور ٹوٹ نے میرا استقبال کیا۔ میں بورڈ لے آیا ہوں، میں نے مارتھا سے کہا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ میں ابھی لگا دیتا ہوں۔ تہہ خانے میں، لائل کی ورک شاپ میں سب کچھ موجود ہے، مارتھا نے کہا۔ میں تہہ خانے میں پہنچا۔ ایک لمبی میز پر تقریباً سبھی اوزار رکھے ہوئے تھے۔ لائل اسی جگہ ٹی وی مرمت کرتا تھا۔ کئی پرانے ٹی وی بھی یہاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے میز کی دراز کھول کر ڈرل مشین تلاش کی۔ ایک دراز میں سے مجھے چمڑے کا ایک کیس ملا، جس کے ساتھ ٹین کا ایک باکس بھی رکھا تھا، لیکن وہ باکس بند تھا۔ میں نے چمڑے کا کیس کھولا تو اس میں سے ایک شیشہ کاٹنے والی قلم، ایک چھوٹا سا ربر کا پائپ اور اس کے سرے پر لگا ہوا کیپ ملا۔ سیاہ دستانوں کی ایک جوڑی اور ایک فولادی پٹی اس کے علاوہ تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ آلات اور اوزار یا تو نقب زن استعمال کرتے تھے یا ڈاکو۔ ان سے تالے بھی توڑے جا سکتے تھے، آٹومیٹک لاک بھی کھولے جا سکتے تھے اور کھڑکیوں کے شیشے بھی آسانی سے کاٹے جا سکتے تھے۔ ان چیزوں کی موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ لائل کی ورک شاپ میں ان سب کا کیا کام؟ اور وہ سیاہ دستانے؟ یہ سب لائل کو میری نظروں میں مشکوک بنانے لگے تھے، لیکن میں نے جلد ہی اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور ورک شاپ کا جائزہ لینے لگا۔ یکا یک مجھے خیال آیا۔ میں نے ایک ٹول کی فولادی پٹی اس ٹین کے باکس سے سوراخ میں داخل کی تو اس کا لاک کھل گیا۔ اس باکس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی، البتہ 8 عدد نائلون کی لیڈیز جرابیں تھیں۔ ان جرابوں نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو کیا لائل ہی ان شادی شدہ جوان اور حسین عورتوں کا جنونی قاتل ہے؟ میں نے سوچا، مگر خود ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ میں لائل کے بارے میں ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یکا یک مجھے وہ جوان عورت یاد آئی جو اپنی کمرے کی کھڑکی کا پردہ بند کیے بغیر لباس بدل رہی تھی۔ مارتھا کے بقول لائل اس منظر کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اگر وہ جرابوں والا قاتل ہوتا تو وہ عورت اس سے کبھی بچی نہ رہتی۔ پھر میں نے سوچا، اس طرح کے قاتل کبھی بھی اپنے گھر کے آس پاس ایسی حرکت نہیں کرتے، اور وہ عورت لائل کے گھر کے بالکل قریب رہتی تھی۔ لہٰذا یہ بات یقینی تھی کہ اس نے خود کو مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے اس عورت کو اب تک شکار نہیں کیا تھا، جبکہ لائل یہ بھی جانتا تھا کہ اس عورت کا شوہر صرف ویکینڈ پر گھر آتا ہے، ورنہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ کافی دیر تک میں ان جرابوں کو تکتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر لائل نے وہ سب کچھ نہیں کیا ہے تو ان جرابوں کی اس کی ورک شاپ میں موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے ایک ایک کر کے ان کو تفصیل سے چیک کرنا شروع کیا۔ وہ جوڑیاں نہیں تھیں۔ ہر جراب دوسری سے الگ تھی، رنگ میں بھی، ڈیزائن میں بھی اور سائز میں بھی۔ جنونی قاتل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک جراب سے عورت کا گلا گھونٹتا ہے اور دوسری اپنی فتح کی یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ 6 عورتیں قتل ہوئی تھیں، جبکہ یہ جرابیں 8 تھیں۔ ایک عورت کینساس سٹی میں اور دوسری شکاگو میں قتل ہوئی تھی۔ یہ بات شک میں ڈالتی تھی کیونکہ لائل اکثر ان شہروں کے تجارتی دوروں پر جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کو بے حد پرسکون رکھ کر اس معاملے کی چھان بین کروں گا۔ پولیس کے پاس جانے سے پہلے میں خود کو پوری طرح مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ بھی خواہش تھی کہ پولیس میرے نام کو صیغہ راست میں رکھے، کیونکہ اگر یہ بات لائل یا مارتھا کو پتہ چل جاتی تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن ایک جنونی قاتل اور نفسیاتی مریض کی محبت میں مزید مبتلا رہے۔ وہ کسی وقت مارتھا کو بھی مار سکتا تھا۔ دوسری طرف مارتھا اپنے شوہر کا جرم ثابت ہونے پر بھی مجھے کبھی معاف نہ کرتی، اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ لائل کی واپسی میں ابھی 6 دن باقی تھے۔ میرے پاس چھان بین کا وقت تھا۔ میں نے وہ جرابیں واپس ٹین کے باکس میں رکھ کر باکس بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ دونوں بورڈ جو میں بازار سے خرید کر لایا تھا باہر والے دروازے پر لگا دیے۔ رات کے کھانے پر میں نے مارتھا سے عام سے لہجے میں سوال کیا، لائل اکثر شکاگو جاتا ہے نا؟ سال میں 2 بار، پچھلی بار وہ جون میں گیا تھا، مارتھا نے جواب دیا۔ کیا شکاگو والا قتل جون میں ہوا تھا؟ میں نے خود سے پوچھا، اور دوسرے روز صبح ایک لائبریری میں جا کر اخبارات کنگھالے تو یہ انکشاف میرے سامنے آیا کہ کینساس والا قتل گزشتہ سال 16 جون کو ہوا تھا، جبکہ شکاگو والا قتل 26 نومبر کو ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنے دوست ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی تو اس نے مجھے اسی وقت بلا لیا۔ میری وجہ سے ڈاکٹر سام کو کئی اپائنٹمنٹ کینسل کرنے پڑے تھے۔ ہاں بولو چارلز، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر سام نے مجھ سے پوچھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ میرا نہیں، اس جنونی قاتل کا ہے۔
मैंने कहा। जो जवान औरतों को उनकी लंबी जुराब की मदद से हलाक करके एक जुराब साथ ले जाता है, क्या यह मुमकिन है कि वो आदमी नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा हो, उसकी बीवी भी हो और बच्चा भी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे सामने आए हैं जिनमें एक नॉर्मल और खुशगवार घरेलू जिंदगी गुजारने वाला शख्स भी जुनूनी कातिल बन जाता है, मगर इस तरह कि ना किसी को पता चलता है और ना शक होता है। बात यह है साम, कहते कहते मैं रुका तो डॉक्टर साहब ने उठकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुम खासे परेशान लग रहे हो, बात क्या है? खुलकर कहो। मैं एक नफ्सियाती डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी तो हूं। मेरे जहन में जिस कातिल का नाम है वो बड़ी अजीब हरकत करता है, मैंने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। वो जवान औरतों का एक जुराब से गला घोंटता है और दूसरी जुराब साथ ले जाकर अपने पास एक बॉक्स में महफूज रखता है और उस बॉक्स को लॉक कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है डॉक्टर? यार, तुमने खासा मुश्किल सवाल कर दिया है, डॉक्टर साहब ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। बहरहाल मुमकिन है वो दूसरी जुराब अपनी फतह की अलामत के तौर पर साथ ले जाता हो। यह भी मुमकिन है कि वो जुराबों को देखकर उन्हें छूकर लज्जत हासिल करता हो, और यह भी हो सकता है कि वो उन्हें जमा करके अपने लिए तकिया तैयार कराए। ये क्या मजाक है, मैंने बुरा मानते हुए कहा। यार, तुम भी तो खुलकर बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक वादा करो, मैं जो तुम्हें नाम बताने जा रहा हूं उसे तुम राज में रखोगे, किसी के सामने भी किसी हाल में जाहिर नहीं करोगे। मेरे पास आने वाले हर मरीज का राज इस दफ्तर की चार दीवारी में ही रहता है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। तुम बेफिक्र होकर बात करो, मैंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे शक है, किसी हद तक यकीन भी है कि वो कातिल जुनूनी कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई लॉयल है। क्या? मार्था का शौहर? डॉक्टर साहब ने उछलते हुए कहा। मैं नहीं मान सकता, मैं कभी नहीं मान सकता। मुझे इस शक की वजह बताओगे? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी डॉक्टर साहब को सुना दी। इसके साथ ही मैंने उसकी साबिका नफ्सियाती बीमारी शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी उसे बता दिया कि किस तरह उसने फौज के डॉक्टर तक से अपनी ये बीमारी छुपाई थी और फौज में भर्ती होकर कोरिया चला गया था। लेकिन वापसी पर जब पोल खुला तो उसे जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मार्था की तीमारदारी उसे जिंदगी में तो वापस ले आई, लेकिन साथ ही वो मार्था पर भी काबिज हो गया। मैंने मार्था के घर में तहखाने की वर्कशॉप से मिलने वाली तमाम अशिया की तफसील भी बयान कर दी। जब मेरी बात मुकम्मल हुई तो डॉक्टर साहब काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर तफक्कुर की अलामात वाज़ेह थीं। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने मेरी तरफ रुख करके सवाल किया, अब क्या किया जाए? मुझसे तुम किस किस्म की मदद चाहते हो? मैं लॉयल की नफ्सियाती बीमारी का रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। वो आर्मी के अस्पताल में अपना सालाना चेकअप कराने बाकायदगी से जाता है, इसलिए मेरे मुकाबले में उस रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच सकते हो। ये तो कोई मसला नहीं है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। मैं उस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का मेंबर भी हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका आर्मी रिकॉर्ड और ज़हनी अमराज के उस अस्पताल का रिकॉर्ड भी हासिल कर लूंगा जहां कभी लॉयल दाखिल हुआ था। ये काम कब तक हो जाएगा? मैंने पूछा। बहुत जल्द, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम सीधे मेरे पास चले आना, फिर मिलकर रिकॉर्ड का जायजा लेंगे, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। तो मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। दूसरे रोज साहब ने मुझे फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाया। मैं गोया उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। यार चार्ल्स, एक बहुत अहम इंकशाफ ये सामने आया है कि लॉयल के बाप ने अपनी बीवी यानी लॉयल की मां का गला घोंट दिया था और बाद में खुद को शूट कर लिया था, डॉक्टर साहब ने कहा। तो मैं हैरत से उसे तकने लगा। लेकिन मार्था ने तो ये बात मुझे कभी नहीं बताई, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। यह कब की बात है? उस वक्त लॉयल 12 साल का था, साहब ने कहा। उसने अपने नफ्सियाती डॉक्टर को दौरान इलाज ये भी बताया था कि उसकी मां ऐसी ही मौत की मुस्तहिक थी। लॉयल को अपनी मां से नफरत और बाप से मोहब्बत थी। ये कहकर डॉक्टर साहब रुका और फिर कहने लगा, अस्पताल के रिकॉर्ड में यह भी लिखा हुआ है कि लॉयल ने बताया था कि उसकी मां बेहद हसीन थी मगर शौहर के साथ धोखा कर रही थी। निहायत कम उम्री में ही लॉयल ने अपनी मां को न जाने कितने लोगों के साथ इश्क लाते देखा था। उसकी मां ने उसे ये धमकी भी दी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे बहुत मारेगी। इसके अलावा वो किसी भी मर्द के साथ अपनी ख्वाबगाह में जाती तो बाहर दरवाजे पर लॉयल को पहरे के लिए खड़ा कर जाती थी। लॉयल उसकी इन बातों के बायस उससे शदीद नफरत करने लगा था। एक दिन उसने अपने बाप को आते देखा। उस वक्त उसकी मां कमरे में अपने आशिक के साथ थी मगर लॉयल ने उसे खबरदार नहीं किया और उसका बाप कमरे में चला गया। वहां का मंजर देखने के बाद वो आपे से बाहर हो गया। पहले उसने अपनी बीवी के आशिक को ठोकरें मार मार कर कमरे से बाहर निकाला,
फिर उसने अपनी बीवी की लंबी जुराब उसके गले के गिर्द बांध दी और उसे गला घोंट कर मार डाला। आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। ओह, तो ये बात है, मैंने डॉक्टर साम से मुखातिब होकर कहा। गोया ये एहसास जुर्म है। लॉयल समझता है कि इस अलमिया का जिम्मेदार वो है, इसीलिए। ये बात नहीं है, डॉक्टर साम ने बरहमी से कहा। बेतुकी राय कायम ना करो। असल बात यह है कि लॉयल आज तक अपने बाप की मौत को नहीं भुला सका है। वो उसकी मौत का जिम्मेदार अपनी बदकिरदार मां को समझता है। वो क्यों एहसास जुर्म का शिकार होगा? बल्कि वो तो इस बात पर खुश था कि उसने बिला वास्ता तौर पर ही सही अपनी मां की मौत में अहम किरदार अदा किया है और इस तरह दुनिया से एक बुराई को खत्म किया है। ठीक है, अब ये सब वो क्यों कर रहा है? मैंने डॉक्टर साम से सवाल किया। उसे शादीशुदा और हसीन औरतों से नफरत है। वो उन सबको धोखेबाज समझता है, क्योंकि उसकी मां हसीन भी थी और शादीशुदा भी। वो उन सबको अपनी मां जैसी समझता है, इसीलिए उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुमने शायद इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसने कबूल सूरत मार्था का इंतखाब ही क्यों किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये औरत उसे कभी धोखा नहीं देगी। वो बेचारी मामूली शक्लो सूरत की मालिक है। डॉक्टर साम ने जवाब दिया तो मेरा मुंह बन गया। यार, तुम मेरी बहन की तौहीन कर रहे हो, मैंने कहा। मोहब्बत दो दिलों के दरमियान बंधन का नाम है। ये शक्लो सूरत, दौलत, हुस्न हर चीज से आजाद होती है। लॉयल और मार्था को एक दूसरे से मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत को बदनाम ना करो डॉक्टर। देखो दोस्त, मेरी बात का बुरा नहीं मानो, डॉक्टर साम ने नर्म लहजे में कहा। तुम लॉयल को यहां मेरे पास ले आओ, मैं उसे काउच पर लिटाऊंगा। सिर्फ 2-4 बार मेरे पास आने के बाद ही वो सब कुछ सच सच बता देगा। बहरहाल एक बात की वजाहत कर दूं, वो खूबसूरत औरतों का दुश्मन जरूर है, मगर ऐसी औरतों का जो शौहर से बेवफाई कर रही हों। यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। हाँ डॉक्टर, चलो मान लिया कि उसने शादीशुदा हसीन औरतों को नजर में रख लिया, लेकिन उसने ये फैसला कैसे किया होगा कि वो बेवफा भी है? कत्ल होने वाली औरतों का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने कहा। लॉयल टीवी की मुरम्मत करता है, वो उन औरतों के घर जाता होगा, ये औरतें उसके साथ छेड़छाड़ करती होंगी। बस उसने गुस्से में आकर, डॉक्टर साम ने जवाब दिया। लेकिन हलाक होने वाली हर औरत अपने घर में अकेली है, ये उसे कैसे मालूम होता होगा? मैंने पूछा। ये उसका मसला था, वो मालूम कर लेता होगा। इस तरह के नफसियाती मुजरिम जुर्म का इर्तिकाब करने से पहले 100 तरह की पेशबंदियां कर लेते हैं। ये मेरा तजुर्बा बताता है, डॉक्टर साम ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे सार्जेंट फ्रेड से मिल ही लेना चाहिए, मैंने उठते हुए कहा। इस नौयत का केस का वही इंचार्ज है। सार्जेंट फ्रेड अपने दफ्तर में मौजूद था। सार्जेंट, मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूं, मैंने उसके सामने बैठते हुए कहा। हसीन औरतों के जुनूनी कातिल वाला केस खत्म हुआ या नहीं? ये सुनते ही सार्जेंट फ्रेड मुस्तैद हो गया। उसने बेचैनी से कहा, चार्ल्स बताओ क्या बात है? क्या कोई अहम सुराग तुम्हारे हाथ लगा है? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, सार्जेंट ने मेरी शर्त सुने बगैर ही कह दिया। ना तो तुम ये राज कभी खोलोगे कि तुम्हें यह बात किसने बताई है, और ना उस गवाह को अदालत में तलब करोगे। बोलो, मंजूर है? मैंने सार्जेंट फ्रेड की तरफ देखते हुए कहा। मंजूर है, सार्जेंट ने मुस्तहकम लहजे में कहा। उसका जवाब सुनने के बाद मैंने उसके सामने पूरी कहानी बयान कर दी। सब कुछ सच सच बता दिया, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। सार्जेंट फ्रेड और मैं इस केस के हवाले से काफी देर तक बहस में उलझे रहे। वो कोई कदम उठाने से पहले हर तरह से मुतमईन होना चाहता था, ताकि बाद में मुश्किल पेश ना आए। कत्ल होने वाली 3 औरतों के घरों से पता चला कि उनके घर टीवी मुरम्मत करने वाला आया था। 2 केसेस से मालूम हुआ कि टीवी किसने मुरम्मत किया। ये बात मरने वाली औरतों के शौहरों को भी पता नहीं थी, क्योंकि इस काम का इंतजाम उनकी बीवियों ने किया था जो मर चुकी थीं। एक केस में तो शौहर को पता ही नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका टीवी खराब हुआ था। उस वक्त वो शहर से बाहर था। एक केस में शौहर ने बताया कि ना उसका टीवी खराब हुआ था और ना कोई मुरम्मत करने वाला आया था। सार्जेंट फ्रेड ने मार्था के घर पर चढ़ाई कर दी। उसके पास सर्च वारंट था। चूंकि ये मालूम हुआ है कि मरने वाली कई औरतों ने किसी टीवी मुरम्मत करने वाले को बुलाया था, इसलिए वो लॉयल की वर्कशॉप चेक करेगा और उसका सर्विस रजिस्टर भी देखेगा। ये सुनकर मार्था बहुत परेशान हुई, मगर चूंकि कानूनी मसला था इसलिए वो कुछ न बोल सकी। उस बेचारी को अंदाजा भी नहीं था कि सारी कार्रवाई के पीछे मेरा यानी उसके सगे भाई का हाथ है। मैंने जिस जिस तरह निशानदेही की थी
सार्जेंट फ्रेड ने बिल्कुल उन्हीं मकामात की तलाशी ली। थोड़ी ही देर बाद चमड़े का केस भी मिल गया और टीन का बॉक्स भी। नकबजनी के तमाम आलात व औजार मांस या दस्तानों के मौजूद थे। टीन के बॉक्स में लंबी जुराबें उसी तरह रखी हुई थीं। उनमें से 6 जुराबें फ्रेड ने लेबोरेटरी में भिजवा दी और 2 में से एक कैंसास सिटी और दूसरी शिकागो भेज दी थी ताकि कोई फैसला करने में मदद मिल सके। पीर की सुबह जैसे ही लॉयल शिकागो से वापस आने वाली परवाज से सेंट लुइस पहुंचा तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखकर मार्था बेहोश होते होते बची। मैं डर रहा था कि कहीं उसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। उसकी हालत पर मुझे रहम आ रहा था, इसलिए मैं अपने फ्लैट जाने के बजाय उसके घर ही चला गया ताकि इस मुश्किल वक्त में उसे सहारा दे सकूं। इन हालात में मार्था को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। बज़ाहिर तो मैं इस मामले से अलग थलग था, मगर सार्जेंट फ्रेड से मेरी मुलाकातें जारी थीं। मैं लम्हे लम्हे की पेशरफ्त से आगाह रहना चाहता था। सार्जेंट फ्रेड को 100% यकीन था कि जुनूनी कातिल लॉयल ही है, मगर अभी इसके लिए मजीद शहादतों की जरूरत थी। असल मसला ये था कि लॉयल के सर्विस रजिस्टर में सिर्फ एक ऐसी औरत का नाम लिखा था जिसका कत्ल हुआ था, मगर सार्जेंट का कहना था कि लॉयल ने बाकी घरों के इंतराज जानबूझकर नहीं किया ताकि किसी मुसीबत के वक्त बच सके। दूसरी पेचीदगी उस वक्त हुई जब कैंसास सिटी और शिकागो से यह रिपोर्ट मिली कि वहां भेजी जाने वाली दोनों जुराबों में से कोई भी जुराब उनसे मेल नहीं खाती जिनसे इन शहरों में 2 खवातीन को गला घोंट कर हलाक किया गया था। इस सूरत हाल में लॉयल पर से शुबा खत्म हो जाता था। मेरी और सार्जेंट फ्रेड की परेशानी उरूज पर थी। हमारे कायम किए गए नजरियात गलत साबित हो रहे थे और लॉयल बेगुनाह साबित हो रहा था। इसके बावजूद फ्रेड डटा हुआ था। उसे अब भी उम्मीद थी कि लॉयल ही वो जुनूनी और मतलूबा कातिल है, लिहाजा उसने लॉयल के खिलाफ तफ्तीश जारी रखी। सार्जेंट फ्रेड ने एक बार फिर लॉयल के घर की तलाशी ली। इस बार उसके हाथ सियाह सूट और सियाह टोपी भी लगी जो बड़े राजदाराना तरीके से लॉयल की अलमारी के खुफिया खाने में छुपाई गई थी। ये सूट मिलने का मतलब ये नहीं था कि लॉयल कातिल भी है। इस तरह के सूट आम पहने जाते थे। सार्जेंट फ्रेड और मैं इस केस में उलझे रहे और हर नए पहलू और नए इम्कानात का जायजा लेते रहे। तब ये बात भी सामने आई कि हर औरत का कत्ल उस वक्त हुआ था जब मार्था नाइट ड्यूटी पर थी। मार्था को हस्बे ज़रूरत हस्पताल वाले हंगामी हालात में बुलाते थे। जाहिर है वो अपने बच्चे टूट को किस पर छोड़कर जाती, लिहाजा वो सिर्फ उसी सूरत में हस्पताल जाती थी जब लॉयल टूट की देखभाल के लिए घर पर मौजूद होता था। चार्ल्स, मुझे यकीन है कि यह काम लॉयल का ही है, सार्जेंट फ्रेड ने मुझसे कहा। वो सिर्फ उसी रात घर से निकलता होगा जब मार्था घर पर मौजूद नहीं होती होगी और मार्था सिर्फ नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल गई थी। जिन तारीखों में उसने नाइट ड्यूटी की है उन्हीं तारीखों में कत्ल हुए हैं। वो टूट को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? मैंने सवाल किया। बिल्कुल जा सकता था। वो एक जुनूनी कातिल है जिसका जहनी तवाजुन खराब है। वो कुछ भी कर सकता है, सार्जेंट फ्रेड ने जवाब दिया और मैं गहरी सोच में गुम हो गया। हो सकता है किसी रात वो अपनी शख्सियत को भूलकर कुछ और बन जाता हो। मैं मार्था के लिए फिक्रमंद था, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर इस सदमे से जल्द संभल गई। मैं उसमें पहले वाला एतमाद दोबारा देखने लगा था। हालांकि वो जर्द हो रही थी और उसने 2 रोज से कुछ खाया पिया भी नहीं था, ताहम वो बहुत पुरएतमाद नजर आ रही थी। उसकी एक सहेली टूट को अपने साथ अपने घर ले गई थी ताकि जब मार्था इस मुश्किल से निकल आए तो वो उसे वापस पहुंचाते। मार्था अपने शौहर की गिरफ्तारी पर बेहद बरहम थी। वो उसको किसी भी सूरत कसूरवार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने लॉयल के लिए सेंट लुइस के सबसे मशहूर वकील जॉर्ज की खिदमात हासिल की थीं। जब मार्था जॉर्ज के साथ लॉयल से मिलने गई तो मैं भी उसके हमराह था। हस्बे तवक्को लॉयल ने अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया। जॉर्ज ने उससे खासी देर गुफ्तगू की। उसके खिलाफ मौजूद शहादतों, बिलखुसूस उन आलात व औजार वाली किट के बारे में पैदा होने वाले शक पर तशवीश का इजहार किया जो दरअसल नकबजनी के आलात थे। मगर लॉयल मुसलसल यही कहता रहा कि इन आलात की मदद से वो टीवी मुरम्मत के काम करता था। इन आलात का ताल्लुक नकबजनी से हरगिज नहीं है। मैं देख रहा था कि वकील जॉर्ज की आंखों में भी शक की परछाइयां थीं। गालिबन वो भी लॉयल को कसूरवार समझ रहा था, मगर जॉर्ज कोई मामूली वकील नहीं था। अगर मार्था ने लॉयल को बचाने के लिए उसकी खिदमत हासिल की थीं तो वो इस काम में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं था। इसके बावजूद मैं महसूस कर रहा था कि मार्था भी ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है, लेकिन वो खुद को बहुत मुतमईन जाहिर कर रही थी। शायद इसीलिए वो नन्हे टूट को अपनी सहेली के यहाँ से अपने घर वापस ले आई थी। उसने मुझसे भी कह दिया था कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है,
وہ اس گھر میں اکیلی رہ سکتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے فلیٹ میں واپس چلا آیا۔ میں مطمئن تھا کہ لائل جیل میں ہے، اس لیے مارتھا کی جان کو فی الحال کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہے، مگر میں ہفتہ 10 دن میں اس کے گھر کا چکر برابر لگاتا رہا تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دوں۔ میرا اس کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ حالانکہ مارتھا بے حد اداس اور چڑچڑی ہو رہی تھی، مگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی اور خود کو بے حد مطمئن ظاہر کر رہی تھی۔ عدالت میں لائل کی پیشی 2 ہفتے بعد تھی۔ اس سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دفتر میں تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی جس کے مطابق ڈاور پیلس میں قتل ہو گیا تھا۔ یہ علاقہ شہر کے جنوب میں تھا۔ میں فوراً ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس قدر جلدی میں تھا کہ مجھے یہ یاد بھی نہیں رہا کہ ڈاور پیلس وہی علاقہ ہے جہاں میری بہن مارتھا اپنے شوہر لائل کے ساتھ رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اپنی بے خبری کا احساس ہوا، مگر جب میں نے دیکھا کہ قتل اس مکان میں ہوا ہے جس کے کمرے کی کھڑکی مارتھا کے کچن کی طرف کھلتی تھی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے مارتھا کے کچن سے اس کمرے میں ایک حسینہ کو لباس بدلتے دیکھا تھا، اور اس منظر سے اکثر و بیشتر لائل بھی فیضیاب ہوا کرتا تھا۔ میں اس گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر باوردی پولیس والے بھی تھے اور پولیس، فوٹوگرافر، لیب سٹاف اور دیگر لوگ بھی تھے۔ سارجنٹ فریڈ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک باوقار شخص سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سارجنٹ نے اس آدمی سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، چارلز، یہ مقتولہ کے شوہر ہیں۔ پھر اس نے مجھے سیڑھیوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو میں اس سمت بڑھ گیا۔ سارجنٹ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی بیڈ روم میں تھا جس کی کھڑکی مارتھا کے کچن کی طرف کھلی ہوئی تھی۔ اس وقت وہی حسینہ ایک باریک ریشمی گاؤن میں فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی، جسے ایک روز میں نے کچن کی کھڑکی سے لباس بدلتے دیکھا تھا۔ ایک نائلون کی لمبی جراب اس کے گلے کے گرد کس کر بندھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ جب اس کا شوہر آج صبح گھر آیا تو اس نے اسے اسی حالت میں پایا تھا۔ سارجنٹ فریڈ نے مجھے بتایا، یہ شخص بھی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے۔ باقی کہانی وہی ہے۔ عورت پر کوئی مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا، نہ انگلیوں کے نشان ہیں۔ دونوں دروازوں کے اندر بولٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ شیشے کے دروازے میں سے چھوٹا سا چوکور ٹکڑا کاٹا گیا تھا اور اندر ہاتھ ڈال کر حسب سابق بولٹ کھولا گیا تھا۔ باقی وارداتوں کی طرح اس واردات میں بھی دوسری جراب غائب ہے۔ گویا جنونی قاتل وہ جراب اپنی فتح کی علامت کے طور پر اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائل بے گناہ ہے؟ میں نے سارجنٹ فریڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا اور مقتولہ کا دوبارہ جائزہ لینے لگا۔ بالکل، لائل یقینی طور پر بے گناہ ہے، سارجنٹ فریڈ نے کہا۔ وہ بیچارہ تو اس وقت جیل میں ہے، وہ یہ قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح اس کہانی کا خاتمہ ہوا۔ لائل کو فوری طور پر باعزت بری کر دیا گیا۔ اس سے نہ جانے کتنی معافی مانگی گئی، کتنی معذرت کی گئی۔ غرض مارتھا کو ایک بار پھر خوشی مل گئی اور وہ زندگی سے بھرپور نظر آنے لگی۔ اس کے بعد کبھی کسی عورت کا قتل نہیں ہوا، لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مارتھا نے کئی بار مجھ سے ایک بات کہی تھی، میں لائل کی خاطر اس کی محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، چاہے وہ ایک خوفناک درندہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مارتھا نے جوڈو کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس کے لیے کسی عورت کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لائل پر سے قتل کا الزام ہٹانے کے لیے اس نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی عورت کا قتل کیا تھا تاکہ پولیس یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ لائل بے گناہ ہے۔ لیکن وہ ایک ہوشیار اور سمجھدار عورت ہے۔ اب وہ نائٹ ڈیوٹی بالکل نہیں کرتی، گویا وہ لائل کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ لائل کا ٹی وی مرمت کرنے کا کام بھی ختم کرا دیا۔ نہ وہ عورتوں کے پاس جائے گا اور نہ انہیں دیکھ کر پاگل ہوگا۔ اس نے ورک شاپ بھی ختم کرا دی، تہخانے سے ایک ایک اوزار ہٹا دیا۔ شاید لائل نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ پھنس جاتا تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ لیکن میرے ساتھ سارجنٹ فریڈ بھی آج تک حیران ہے کہ اگر لائل وہ قاتل نہیں تھا تو قاتل کون تھا، اور اس نے بعد میں کوئی واردات کیوں نہیں کی؟ مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میرے چپ رہنے میں ہی عافیت ہے۔